ओम शांति 2 मे 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे एकांतरे बसी निज सहित कथबार्ता कर। मु एक अविनाशी आत्मा बाबांक ठारू ज्ञान शुणुछि। एही भली अभ्यास कर। एकांतरे बसी निज सहित कथबार्ता कर। मु एक अविनाशी आत्मा बाबांक ठारू ज्ञान शुणुछि। एही भली अभ्यास कर। प्रश्न, जेउ संतान माने जोगरे अवहेला करती सेमानंक मुखरू केउ शब्द बाहरी थाए? जेउ संतान माने जोगरे अवहेला करती सेमानंक मुखरू केउ शब्द बाहरी थाए? उत्तर, सेमाने कही थांती आमे तो शिव बाबांकर ही संतान, तांकरी स्मृति रे ही रहुछु। किंतु बाबा कहउछंती ताहा सबु कहानी एवं अवहेलापणिया अटे। एथिपाई तो पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। अमृत बेलारू उठी निजको आत्मा मने करी बसिबाकु हेबो। बाबांक सहित आत्मिक वार्तालाप करिबाकु पड़िबो। आत्मा ही वार्तालाप करिथाए। एबे तुमे माने देही अभिमानी हेउछ। देही अभिमानी संतान माने ही जोगर चाट रखिबे, केवल ज्ञानर बाहुस्फट मारिबे नहीं। गीत मुखड़ा देखले प्राणी। ओम शांति। रुहानी पिलामानकु बुझा जाइछि कि आत्मा को प्राण बोली कुहा जाए। एबे बाबा आत्मा मानकु बुझाउछंती। एही गीत तो भक्ति मार्गर अटे। एथिरे तो केवल एहार सारांश बुझाई दिया जाउछि। वर्तमान तुमे जेतेबेले एठारे बसुछ सेतेबेले निजको आत्मा बोली भाव। देहर अभिमान छाड़ी देबाकु हेबो। मु आत्मा बहुत छोट बिंदु अटे। मु ही एही शरीर द्वारा अभिनय करुछि। एही आत्म ज्ञान आउ कहा पाखरे नाही। एकथा बाबा बुझाउछंती। निजको आत्मा बोली भाव। मु सूक्ष्म आत्मा अटे। आत्मा ही शरीर द्वारा समस्त अभिनय करुछि। तेबे देह अभिमान तुटी छिबो। एही मेहनत करिबाकु हेबो। आमे आत्मा माने ही संपूर्ण नाटकर अभिनेता अटु। परमपिता परमात्मा सर्वोच्च अभिनेता अटंती। बुद्धि रे रहुछि जे से मध्य एते छोट बिंदु अटंती, किंतु तांकर महिमा मध्य केते उच्च। से ज्ञानर सागर सुखर सागर अटंती, किंतु से रूपरे छोट बिंदु ही अटंती। आमे आत्मा मध्य छोट बिंदु अटु। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिना देखी हेब नाही। एही नुआ नुआ कथा सबु एबे तुमे शुणुछ। दुनिया ए कथा कौन जानिबो? तुम मानकर मध्यरे भी बहुत कम अछंती जेउ माने यथार्थ रीति रे जानुछंती एवं बुद्धि रे धारण करुछंती जे आमे आत्मा छोट बिंदु अटु। आमर पिता एही ड्रामा रे मुख्य अभिनेता अटंती। बाबा सर्वोच्च अभिनेता अटंती। पुणी अन्य सबु आत्मा माने अभिनय करिबाकु आसी थांती। तुमे जानिछ बाबा ज्ञानर सागर अटंती, किंतु शरीर बिना तो ज्ञान शुणाई पारिबे नाही। से मध्य शरीर द्वारा ही कथबार्ता करि पारिबे। अशरीरी हेबा द्वारा कर्मेंद्रिय गुड़िक अलगा होई जाई थाए। भक्ति मार्गरे तो देहधारी को ही स्मरण करि थांती। परमपिता परमात्मांकर नाम रूप देश काल को ही जानी नाहंती। केवल कही देउछंती परमात्मा नाम रूपरू अलगा अटंती। बाबा बुझाउछंती ड्रामा अनुसारे तुमे जेउ माने नंबर 1 सतो प्रधान थिल, तुमको ही पुणे सतो प्रधान हेबाकु पड़िबो। तम प्रधान सतो प्रधान हेबा पाई तुमको पुणी एही अवस्था को मजबूत रखिबाकु हेबो जे मु आत्मा अटे। आत्मा एही शरीर द्वारा कथबार्ता करुछि। आत्मा रे ज्ञान रहिछि। एही ज्ञान आउ काहारी बुद्धि रे नाही जे आम आत्मा रे 84 जन्मर पाठ अविनाशी निर्धारित होई रहिछि। एहा बहुत नुआ नुआ पॉइंट्स। एकांतरे बसी निज सहित एहीपरि कथा हेबा उचित। मु आत्मा अटे। बाबांक ठारू शुणुछि। मोर आत्मा ही ज्ञान को धारण करुछि। मो आत्मा रे ही अभिनय भरी होई रहिछि।
ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ମନ ଭିତରେ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକ ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି। କେତେ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ତ କେହି ବି ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଆମକୁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ଘୋଷିବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଲା ବାଲା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ୟାଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭିତରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖତା ରହିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବଳ ପଣ୍ଡିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାତାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ରାମ ରାମ କହିଲେ ପାରି ହୋଇଯିବ, ଏପରି ବାହାସ୍ପଟିଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହିପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ସାରାଦିନ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ନଚେତ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଟ୍ ପଠାଇବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଉଠୁଛି, ଏତେ ୟାଦ କରୁଛି, କିଛି ସମାଚାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ବହୁତ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି। ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆପଣ କେତେ ପରମ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। କିପରି ଏହି ବିଚିତ୍ର ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି, କେହି ବି ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନା ଆତ୍ମାକୁ ନା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଥିଲି। ମାୟାର ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମେ କାହାକୁ ବି ଦେଇପାରିବ। କୁହ, ତୁମେ ଆତ୍ମା ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମକୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ସହଜ। ସାହୁକାରମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ଝିଞ୍ଝଟ ରହିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ନା ବହୁତ ଗରିବ ନା ବହୁତ ସାହୁକାର। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ। ବାକି ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ଆଦିରେ ଖିଟପିଟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆସିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଡାକୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେଣୁ ବାବା ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ଅଭିନେତା ହୋଇ ଯଦି ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ନ ଜାଣିବ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆମେ ଆତ୍ମା ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଅଭିନେତା ଅଟୁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ମୂଳବତନରେ ନିବାସ କରୁଛି, ପରନ୍ତୁ ଅନୁଭବରୁ ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ଜାଣୁଛ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ମୂଳବତନର ନିବାସୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏକଥା ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନେକଙ୍କର ଯୋଗ ବିଲକୁଲ ରହୁନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ପୁଣି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଉଛି। ମୂଳ କଥା ହିଁ ହେଉଛି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା। ଏହି ଚିନ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମକୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ଲଗନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କେବେ ପଥର ଅର୍ଥାତ୍ କଟୁ ବଚନ ବାହାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ତୁରନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ବାବା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସେମାନେ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବେ ନାହିଁ। ଲୁଚାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ସମାଚାର ଦେଇଚାଲ। ବାବା ଲେଖିଦେବେ, ତୁମର ଯୋଗ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ହେବା। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ରହିଛି। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଏହି ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁ ଯେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ରାଜଋଷି ଅଟ। ହଟ୍ ଯୋଗୀ କେବେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜଯୋଗ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ବାବା ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି।
ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଦୁନିଆର ହିଁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଭକ୍ତି ଜିନିଷ ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରିଚାଲ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମ। ଏହା ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତିଧାମ, ଦୁଃଖଧାମ। ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯୋଗ। ଯୋଗ ନଥିଲେ କେବଳ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାହାରିଲାଣି। ଏହା ସହିତ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ମିଥ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପତିତ ଦୁନିଆ, ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଏଠାରେ ତ କେହି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ତ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପତିତ ଅଟେ, ପବିତ୍ର ହେଲେ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯିବି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ମୂଳ କଥା ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବା। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ମନେ ପକାଇବାରେ ଅଳସୁଆ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ୟାଦରେ ହିଁ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଗପ ଅଟେ, ଅବହେଳାପଣ ଅଟେ। ଏଥିରେ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବସିଯିବା ଉଚିତ। ରୁହରିହାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ନା। ଏବେ ତୁମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ। ଯଦି କିଏ କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ଦେହର ମହିମା। ଏହା ତ ହେଉଛି ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ଏହି ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଅନ୍ୟ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛୁ, କିପରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛୁ। ଏବେ ତ ପାପର କଳସୀ ଭରିଗଲାଣି, ତାହା ଖାଲି କିପରି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ପାଣ୍ଡବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତୁମେମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ସହ ରାଜନୈତିକ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ବାବା ସବୁ ଧର୍ମର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ସେହି ସବୁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କର୍ତ୍ତାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପଛରେ ତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାକି ସେମାନେ କୌଣସି ମୋକ୍ଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଜଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାରି ମହିମା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଅଥବା ତୁମର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମହିମା ନାହିଁ। ବାବା ନ ଆସିଥିଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଆରୋହଣ କଳାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେରେ ଭାନେ ସର୍ବ କା ଭଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମହିମା ତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ତ ଅକାଳ ଅଟେ, ଭୃକୁଟି ହେଉଛି ତାର ସିଂହାସନ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ, ତାକୁ କେବେ କାଳ ଖାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ବାକି ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି କାଳ ଆସୁନାହିଁ। କେହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ହେଉନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟ ବଜାଇବାକୁ ଗଲେ କାନ୍ଦିବାର କ'ଣ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି ଆତ୍ମାମାନେ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁକାଳ। ବାବା କେଉଁଠି କିପରି ଆସି ମିଶିଥାନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ସବୁ କଥାର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। କେବେଠାରୁ ଶୁଣି ଆସୁଛ? ବାବା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟରେ ବିଜୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାରେ ପରାଜୟ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ବାବା ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ଠାରୁ ତୁମେ ବହୁତ ହାରିଛ। ଏହି ସବୁ ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ।
ଏମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ପଛରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଣାଉଛୁ। ତା ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଦୈବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବେ। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ହଙ୍ଗାମା ହେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ ନା। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଡ୍ରାମାରେ ଥିବ ତ ମିଳିବ। ନା, ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଦୈବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଲୁଣ ପାଣି ହେବା ଅନୁଚିତ। ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ନିଜର ଓଲଟା ଚଳଣି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି କରୁନାହୁଁ ତ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକକୁ ଠାବ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ସତ୍ ପିତା, ସତ୍ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଏବେ ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗାୟନ ହେଉଛି। ଏହାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା କି? ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଡ୍ରାମା କ'ଣ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ରଚନା କଲେ, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୂଜା ଭଲ ନା ଦୈବୀ ଶରୀରର ପୂଜା କରିବା ଭଲ? ଏହି ଶରୀର ତ ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ। ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ହିଁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ପୂଜା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଜଣଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦା ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣ। ଏହା ହେଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅଭିମାନ ତୁଟିଯିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମେ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ତେବେ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ସିଧା କଥା କହିବ ନାହିଁ। କୁଦୃଷ୍ଟି ଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଆମର ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲି ହୋଇ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ତିନି କାଳ ଏବଂ ତିନି ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, 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 ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ଶିଷ୍ଟାଚାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖରୁ କେବେ ହେଲେ ପଥର ଅର୍ଥାତ୍ କଟୁ ବଚନ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ଶିଷ୍ଟାଚାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖରୁ କେବେ ହେଲେ ପଥର ଅର୍ଥାତ୍ କଟୁ ବଚନ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ନିଜର ୱେୟାରଲେସ୍ ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କାଳରେ ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲା ବାଲା ଭଏସ୍ଲେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ। ନିଜର ୱେୟାରଲେସ୍ ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କାଳରେ ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବାଲା ଭଏସ୍ଲେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ। ବିନାଶ ସମୟରେ ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଭଏସ୍ଲେସ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ୱେୟାରଲେସ୍ ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଭଏସ୍ଲେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ
ୱାୟାରଲେସ୍ ସେଟ୍ ଅଟେ। ଏହି ୱାୟାରଲେସ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିବ ଯେ ଅମୁକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବେ, ନିର୍ବିକାରୀ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥିବ, ସେମାନେ ମହାବିନାଶରେ ବିନାଶ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯୋଗକୁ ଭୁଲି କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅବହେଳାପଣିଆ। ଯୋଗକୁ ଭୁଲି କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅବହେଳାପଣିଆ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ପବିତ୍ରତାର ରାଜକୀୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକବ୍ରତା ହେବା। ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଏକବ୍ରତାର ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିନିଅ। ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭକାମନା ରହୁ। ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ରୂପରେ ବା ଫରିସ୍ତା ରୂପରେ ଦେଖ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖ ଦିଅ ଏବଂ ସୁଖ ନିଅ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଗାଳି ଦିଏ ବା ଅପମାନିତ କରେ, ତେବେ ବି ତୁମେ ସହନଶୀଳତାର ଦେବୀ ବା ସହନଶୀଳତାର ଦେବତା ହୋଇଯାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।